Good morning, students, and welcome back to our online teaching class. Myself, Jagtap Kedi. Last lecture, we have studied first chapter Introduction to Bookkeeping and Accountancy. Under this topic, we have studied basic accounting terminologies and accounting terms. I hope you all understood this concept. Today's lecture, I will explaining next concept, accounting concept, conventions and principles. So, let's start our lecture. Accounting concept, conventions and principle. Meaning and importance of accounting concept. Accounting is means of communicating the result of business operation to various parties interested in or connected with the business, the owners, creditors, investor, bank and financial institution, government and other agencies. Hence, it is rightly called as the language of business. Accounting is not only associated with business but also with everybody who is interested in keeping an account of the monetary transaction. Generally, the term accounting refers to financial accounting. Bookkeeping and accountancy is an art of recording, classifying, summarizing transactions of business concern in a systematic manner. याचा अर्थ आपल्याला अकाउंटिंग कन्सेप्ट याचा अर्थ आणि याचं महत्त्व काय आहे याबद्दल आपल्याला इथे माहिती दिलेली आहे. मीनिंग अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ अकाउंटिंग कन्सेप्ट म्हणजेच अकाउंटिंग हे व्यवसायातील घडामोडींचे परिणाम वेगवेगळ्या हितसंबंध असणाऱ्या घटकांना कळविण्यात येतात. उदाहरण मालक, धनको, गुंतवणूकदार, बँक, वित्त संस्था, सरकार आणि इतर संस्था. व्यवसायाची भाषा म्हणजे अकाउंटिंग असे म्हटले जाते. अकाउंटिंग हे फक्त व्यवसायाशी निगडीत नसून ते प्रत्येकाशी निगडीत आहे जे पैशासंबंधी हिशोब ठेवतात. सामान्यपणे अकाउंटिंग ही संकल्पना फायनान्शियल अकाउंटिंगशी संबंधित आहे. बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी ही एक नोंदविण्याची, विभागणी व विश्लेषणात्मक व्यवसायाची परिपूर्ण अशी कला आहे म्हणून सांगितलेलं आहे. पुढे आपल्याला इम्पॉर्टन्स ऑफ अकाउंटिंग कन्सेप्ट सांगितलेले आहेत. रिलायबल फायनान्शियल स्टेटमेंट, युनिफॉर्मिटी ऑफ प्रेझेंटेशन, जनरली ॲक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू ऑल, व्हॅलिड अँड ॲप्रोप्रिएट अझम्पशन्स. म्हणजे हे आपल्याला अकाउंटिंग कन्सेप्टचे इम्पॉर्टन्स सांगितलेले आहेत. पुढे सम ऑफ द इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आर ॲज फॉलोज. पुढे आपल्याला काही इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट सांगितलेले आहेत अकाउंटिंग कन्सेप्टच्या, त्या आपण इथे बघणार आहोत. फर्स्ट कन्सेप्ट आहे बिझनेस इंटायटी. दिस कन्सेप्ट इम्पेल्स दॅट अ बिझनेस युनिट इज सेपरेट. This concept implies that a business unit is separate and from the owners that is the persons who supply capital to it. Based on this concept, accounts are prepared from the point of view of the business and not from the owner's point of view. Hence, the business is liable to the owner for the capital contributed by him or her. According to this concept, only business transactions are recorded in the books of accounts. Personal transactions of the owner are not recorded, but their transaction with the business, such as capital contributed to the business or cash withdraw from the business for the personal use, will be recorded in the books of accounts. It implies that the business itself owns assets and owns liabilities. याचा अर्थ बिझनेस इंटायटी की ज्याला आपण व्यवसायाचे स्वतंत्र अस्तित्व असे म्हणतो. व्यवसाय मालकापासून स्वतंत्र अस्तित्व असते. हा व्यवसायाचा स्वतंत्र अस्तित्वाचा मूळ अर्थ आहे. या संकल्पनेनुसार एकल व्यापार आणि एकल व्यापारी या दोन वेगवेगळ्या स्वतंत्र संकल्पना म्हणून लक्षात घेतल्या जातात. या तत्वानुसार केवळ व्यावसायिक व्यवहारांच्या व्यवसायाच्या बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये नोंदी केल्या जातात.
व्यापाराच्या व्यक्तिगत व्यवहाराच्या नोंदी व्यवसायाच्या बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये केल्या जात नाही. व्यवसायात गुंतवलेले भांडवल व वैयक्तिक उपभोगासाठी घेतलेली उचल म्हणजे कॅश विड्रॉ फ्रॉम बिझनेस फॉर पर्सनल यूज हे बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये लिहितात. उदाहरण, एक्झाम्पल, half of the building is used for business office and other half of the building is used for the residence of the proprietor. If the total rent of the building is rupees 50,000, then only 25,000 will deducted as drawing from proprietor's capital. याचा अर्थ उदाहरण आपल्याला इथे काय सांगितलेलं आहे की संपूर्ण इमारतीपैकी अर्धा भाग हा व्यवसायासाठी आणि अर्धा भाग हा व्यवसायाचा मालक स्वतः राहण्यासाठी उपयोगात आणत असेल आणि इमारतीचे भाडे हे वार्षिक 50,000 रुपये द्यावे लागत असेल, तर अशा वेळी केवळ 25,000 रुपये उचल म्हणून व्यवसाय मालकाच्या भांडवलातून वजा करून दाखवावे लागते. म्हणून बिझनेस एंटायटी याचा अर्थ की व्यवसायाचे स्वतंत्र अस्तित्व असते हे आपल्याला याबद्दलची माहिती यामध्ये सांगितलेली आहे. नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे इम्पॉर्टंट आपली मनी मेजरमेंट की ज्याला आपण पैशातील मोजमाप असे म्हणतो. दिस कन्सेप्ट implies that only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the books of account. Since money as the medium of exchange transaction expressed in money are recorded and the ruling currency of a country is the measuring unit for accounting. Transactions which do not involve money will not be recorded in the books of accounts. याचा अर्थ की मनी मेजरमेंट म्हणजे पैशातील मोजमाप. व्यावसायिक व्यवहार हे मेजरमेंट या घटकामध्ये व्यक्त करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक व्यवहार पैशाच्या स्वरूपात नोंदविला जातो. व्यवहारामध्ये पैशाचा संबंध नसतो असे व्यवहार बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये नोंदविले जात नाही. उदाहरण, कामाच्या पद्धती, कामगारांचा संप, व्यवस्थापनाची कार्यक्षमता इत्यादी गोष्टी बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये लिहिल्या जात नाहीत किंवा नोंदविल्या जात नाहीत कारण त्यांना पैशामध्ये व्यक्त केले जात नाही. जसे की रुपये या संकल्पनेमुळे फक्त पैशाच्या स्वरूपातीलच घटक नोंदविले जातात. फॉर एक्झाम्पल, if a business has 5 computers, 2 tables and 3 chairs, the assets cannot be added to give useful information unless they are expressed in monetary terms. Rupees 1,50,000 for computers, rupees 15,000 for tables and rupees 2,500 for chairs. याचा अर्थ की व्यवसायाची मालमत्ता खालीलप्रमाणे आहे, जसं की 5 संगणक, 5 कम्प्युटर मीन्स 5 संगणक, 2 टेबल आणि 3 खुर्ची. ही माहिती पैशामध्ये नोंदवली जाईल. असे संगणक 1,50,000, प्रत्येकी टेबल प्रत्येकी 2,500 आणि खुर्ची जे की प्रत्येकी 2,500 आपल्याला सांगितलेले आहेत. म्हणजे असं एक्झाम्पल आपल्याला मनी मेजरमेंटमध्ये इथे दिलेलं आहे. नेक्स्ट कन्सेप्ट बघूयात, कॉस्ट कन्सेप्ट की ज्याला आपण मूल्य संकल्पना असे म्हणतो. An asset is recorded in the books on the basis of the historical cost term, that is the acquisition cost term. Cost of acquisition will be the base for all further accounting. It does not mean that the asset will always be shown at cost term. It is recorded at cost term at the time of its purchase, but is systematically reduced in the book's value of charging depreciation. खरेदी करतेवेळी ॲसेटची जी किंमत दिली जाते त्याच मूल्याने त्या संपत्तीची नोंद बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये केली जाते. दॅट मीन टू से कॉस्ट ऑफ ॲक्वाजिशन विल बी द बेस फॉर ऑल फर्दर अकाउंटिंग. भविष्यात अशा संपत्तीचे वेगवेगळे मूल्य असू शकते, जसे बदलत्या येण्याजोगे मूल्य किंवा त्यांच्या योग्य किमतीने नोंदवलेली स्थिर संपत्ती किंवा चलसंपत्ती. म्हणजे अशी माहिती आपल्याला मूल्य संकल्पना म्हणजे कॉस्ट कन्सेप्टबद्दल सांगितलेली आहे.
पुढे याचा आपल्याला एक्झाम्पल दिलेला आहे. फर्निचर इज परचेस्ड फॉर ₹3 lakh अँड सेम कॉस्ट हॅज बीन रेकॉर्डेड इन द बुक्स इन केस द मार्केट व्हॅल्यू गोज टू 1 lakh और ₹1,50,000 इट विल नॉट बी कन्सिडर. याचा अर्थ की 3 लाखला फर्निचर विकत घेतले आणि बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये किंमत नोंदवली जाते. समजा या फर्निचरचे आता बाजार मूल्य जे की आपण फर्निचर 3 लाखला घेतलं होतं ते आता 1 लाख किंवा 1,50,000 झाले, तर हे मूल्य विचारात घेतले जाणार नाही. म्हणजे अशी इन्फॉर्मेशन आपल्याला कॉस्ट कन्सेप्टबद्दल दिलेली आहे. नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे कन्सिस्टन्सी कन्सेप्ट. एनी पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्युअस और कंसिस्टंट throughout the business and it need not be changed generally used unless and until circumstance demand. However, it does not stop any improvement of new techniques, but that should be disclosed with a note. कन्सिस्टन्सी कन्सेप्ट म्हणजे सातत्य संकल्पना असे म्हणतात. व्यवसायामध्ये अकाउंटिंग बाबत कोणतेही धोरण सातत्याने राबवणे गरजेचे असते. साधारणतः परिस्थिती उद्भवेपर्यंत या धोरणात बदल करण्याची गरज नाही. तसेच नवीन तंत्रांच्या प्रगतीमध्ये कोणताही अडथळा होत नाही, परंतु हे टीप देऊन स्पष्ट केले पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, a company adopt fixed installment method for changing depreciation on fixed asset from the beginning till the end of estimated life of asset. याचा अर्थ की कंपनीने आपल्या फिक्स्ड ॲसेटवर सुरुवातीपासून संपत्तीच्या आयुष्यांपर्यंत स्थिर पद्धतीने घसारा म्हणजे डिप्रिसिएशन आकारण्याची पद्धत स्वीकारली. म्हणजे अशा प्रकारची कन्सेप्ट आपल्याला इथे सांगितलेली आहे. त्यानंतर नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे आपली conservatism. While recording the business transaction, we have to anticipate no profit but provide for all possible losses. It encourages the certain secret reserve by making excess provision to prevent losses. The income statement may show lower income and the balance sheet overstated the liabilities and understated the assets. This policy of recording is asking the accountant to play safe while writing the accounts. याचा अर्थ व्यावसायिक व्यवहारांच्या नोंदी करताना त्या नफ्यासाठी नसून शक्य तेवढ्या सर्व तोट्यांच्या तरतुदीसाठी करतो आहे, हे आपणास अपेक्षित असावे. ही बाब तोटा भरून काढण्यासाठी प्रोत्साहित करते. आर्थिक विवरणात कमी उत्पन्न दाखवणे आणि बॅलन्स शीटला जास्त लॅबिलिटी व वास्तविकतेपेक्षा कमी ॲसेट दाखवणे शक्य आहे. नोंदीकरणाच्या या धोरणामुळे अकाउंटंट सुरक्षितपणे बुक लिहू शकतो. म्हणजे अशी इन्फॉर्मेशन आपल्याला कन्सर्व्हटिझमबद्दल सांगितलेली आहे. पुढे आपल्याला त्याचा एक्झाम्पल दिलेला आहे. द क्लोजिंग स्टॉक इन द फॅक्टरी इज व्हॅल्यूड ॲट ₹25,000 ॲट कॉस्ट प्राइस अँड ₹35,000 ॲट इट्स मार्केट प्राइस, but while recording in the books of the value of ₹25,000 will be considered being the lowest of all. इथे आपल्याला कन्सर्व्हटिझमचं एक्झाम्पल काय सांगितलेलं आहे की कंपनीचे क्लोजिंग स्टॉक हे 25,000 आहेत आणि याची बाजार किंमत ही आपल्याला 35,000 दिली आहे, परंतु बुक्स ऑफ व्हॅल्यूमध्ये नोंदी करताना कमी किंमत म्हणजे 25,000 विचारात घेतली जाते. म्हणजे अशी इन्फॉर्मेशन आपल्याला कन्सर्व्हटिझमबद्दल दिलेली आहे. त्यानंतर नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे गोईंग कन्सर्न, की ज्याला आपण चालू संस्था असे म्हणतो. It is the basic assumption that business is a going concern and will continue its operation for further. Going concern concept influence accounting practices in relation to valuation of asset and liabilities, depreciation of the fixed asset, treatment of outstanding and prepaid expenses, and accrued and unearned revenue. For example, assets are generally valued at historical cost. Any increase or decrease in the value of assets in the short period is ignored.
गोईंग कन्सर्न याचा अर्थ की बऱ्याच कालावधीपर्यंत व्यवसाय सुरू राहील असे गृहीत धरले आहे. व्यवसाय हा मध्येच बंद न पडता चालतच राहील. व्यवसाय हा अगदी अल्पावधीत बंद केला जाणार नाही, तर व्यवसायाला दीर्घ आयुष्य म्हणजे फार दीर्घ काळपर्यंत तो चालतच राहतो. ही संकल्पना गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी, पुरवठा करणाऱ्यांना उधार देण्यासाठी आणि बऱ्याचशा कर्मचाऱ्यांना सेवा देण्यासाठी मदत करते. म्हणून इथे आपल्याला एक्झाम्पल त्यांनी काय दिलेलं आहे की सामान्यपणे संपत्तीचे म्हणजे ॲसेटचे आपण मूल्यांकन ऐतिहासिक पद्धतीने केले जाते. अल्पावधीत संपत्तीच्या मूल्यात झालेली वाढ किंवा दर हा दुर्लक्षित केला जातो. म्हणजे अशा प्रकारची इन्फॉर्मेशन आपल्याला गोईंग कन्सर्न या कन्सेप्टमध्ये इथं सांगितलेली आहे. म्हणजे अशा प्रकारे आज आपण या लेक्चरला फर्स्ट चॅप्टर इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी यामध्ये या टॉपिकमधील आपण अकाउंटिंग कन्सेप्ट, कन्व्हेन्शन्स अँड प्रिन्सिपल याच्या काही कन्सेप्ट इथे बघितलेल्या आहेत आणि त्या कन्सेप्ट आपण इथे समजून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जशी की आपण फर्स्ट कन्सेप्ट बघितलेली आहे बिझनेस एंटिटी, सेकंड कन्सेप्ट बघितलेली आहे मनी मेजरमेंट, थर्ड कन्सेप्ट बघितलेली आहे कॉस्ट कन्सेप्ट, फोर्थ कन्सेप्ट बघितलेली आहे कन्सिस्टन्सी कन्सेप्ट, त्यानंतर नेक्स्ट कन्सेप्ट बघितली कन्झर्वेटिझम अँड लास्ट कन्सेप्ट बघितली आपण गोईंग कन्सर्न. म्हणजे अशा कन्सेप्ट आपण आजच्या लेक्चरला इथे बघितलेले आहेत. या पुढील नेक्स्ट कन्सेप्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. थँक्यू फॉर लिसनिंग मी.